يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سكر شيخنا ورب أرواحنا كي هجدي الدين بن كهل بن خير ودر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكر والشيخ مؤلف الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السادسة عشرة في فضل التفرغ للعبادة حكي أن عابدا عبد الله 100 سنة في صومعته فوسوس له الشيطان فنزل من صومعته ودخل البلد لزيارة أقاربه وأصدقائه لله تعالى فتعلق به صديق له وأدخله إلى بيته وحلفه بالله أن يساعده على ما هو عليه وساعده في ذلك 7 أشهر فنام ليلة من الليالي فلما كان عند السهر صاح صيحة مزعجة فقام صاحب المنزل منزعجا فقال له ما لك؟ فقال أوقد لي سراجا فأوقد له فقال له كنت نائما فرأيت شابا حسن الوجه نظيف الثياب فقال لي أنا رسول الله وأي عيب رأيت من الله ورسوله حتى تركت عبادته ارجع
إلى صومعتك قبل أن تموت فخرج العابد في الليل فلم يزل يطوف في المفاوز ويشرب من ماء المطر ويأكل من ورق الشجر وينادي إلهي بدني معيوب وقلبي مكروب ولساني مقر بالذنوب فاغفر لي يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب ويا علام الغيوب فلما دنا من صومعته وهم بدخولها وأدخل رجلا واحدة رأى شيئا مكتوبا فتأمل فيه فرأى 4 أشهر توكلت علينا وكفيناك توكلت علينا وكفيناك وآثرت علينا فتركناك وأقبلت علينا وقبلناك وفارقت الذنوب وغفرناها لك ورحمناك وجمعت فيما عندنا فأعطيناك. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatus Sadisata Asyrata. Hikayat yang ke-16 fi fadlit tafarrugi lil ibadati, tentang keutamaan mengisi waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Hukiya dihikayatkan anna abidan abadallaha mi'ata sanatin fi sawma'atihi. Sesungguhnya ada seorang ahli ibadah beribadah kepada Allah selama 100 tahun di tempat ibadahnya dia. Sawma'ah asalnya kelenteng atau gereja, itu tempat ibadah. Fawaswasa lahu syaitanu, maka setan membuat dia waswas, menggoda. Digoda ini ahli ibadah yang lagi ibadah di sawma'ahnya, di tempat ibadahnya, digoda oleh setan. Fanazala min sawma'atihi, akhirnya ahli ibadah ini dia turun dari tempat ibadahnya. Wa dakhala al-balada bi ziyarati aqaribihi wa asdiqaihi fillahi ta'ala, dan dia masuk ke sebuah negeri untuk mengunjungi kerabat-kerabatnya dan teman-temannya yang karena Allah. Jadi dia tinggalin ibadahnya, kemudian dia masuk ke sebuah negeri untuk berziarah, mengunjungi teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang fillah, yang karena Allah. Fata'allaqa bihi sadiqun lahu, ada seorang teman yang sangat cinta kepadanya, ta'allaqa bihi habba. Wa adkhalahu ila baitihi, dan persilahkan dia masuk ke rumahnya. Dia punya teman di sebuah negara, sebuah tempat, kemudian sangat cinta kepadanya, dipersilahkan masuk ke rumahnya. Wa halafahu billahi, teman ini bersumpah demi Allah, dia bilang an yusa'idahu ala ma huwa alaihi, akan membantu si ahli ibadah ini semua keperluan yang diperlukannya.
fasa'adahu fi dzalika sab'ata ashhurin, maka dia bantu ini selama 7 bulan. Jadi selama 7 bulan dia tinggal di temannya yang sangat cinta kepadanya ini. Fanama lailatan minal layali, satu malam dia tidur. Falamma kana inda sahari saha sayhatan muz'ijatan, maka ini ahli ibadah, dia pas dia tidur satu malam dia teriak yang sangat mencemaskan, yang sangat menakutkan. Faqama sahibul manzili munza'ijan, maka yang punya rumah temannya ini dia langsung bangun dalam keadaan juga cemas, melihat temannya lagi tidur teriak-teriakan tuh, teriakan yang mencemaskan, yang menakutkan. Faqala lahu ma laka, ditanya ada apa? Faqala, maka dia bilang auqid li sirajan, tolong nyalain lampu. Fa'auqada lahu, dinyalain lampunya terus. Faqala lahu, kemudian ini orang mengatakan, si ahli ibadah, kuntu naiman fara'aitu syabban hasanal wajhi nazifat thiyabi, aku tidur kemudian aku bermimpi melihat seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat bersih bajunya. Faqala li, maka pemuda yang sangat tampan ini, yang bersih bajunya, dia bilang kepada aku, ana Rasulullahi fa ayyu aibin ra'aita minallahi wa rasulihi hatta tarakta ibadatahu, saya adalah Rasulullah, utusan Allah, maka aib yang bagaimana yang engkau melihat dari Allah dan Rasulullah sehingga engkau meninggalkan ibadah kepada Allah? Itu nggak lagi aib yang besar kecuali meninggalkan ibadah kepada Allah. Irji ila sauma'atika qabla an tamuta, pulang ke tempat ibadah engkau sebelum kau mati. Diperingatin ya, diperingatin oleh Rasulullah bahwasanya suruh pulang ke tempat ibadah dia sebelum dia mati, jangan ninggalin tempat ibadahnya itu. Fakharajal abidu fil laili, keluar ini seorang ahli ibadah, dia keluar satu malam, dia pulang. Falam yazal yatufu fil mafawizi, dia terus muter di padang sahara, di jalan terus di padang sahara. Wa yashrabu min ma'il matari, dia minum dari air hujan. Wa ya'kulu min waraqi syajari, dia makan dari dedaunan pohon-pohon. Pokoknya dia pengen pulang. Dia selama dia pulang minumnya dari air hujan, kemudian makannya dari daun-daunan. Wa yunadi, dan dia langsung berseru kepada Allah. Dia manggil Allah, ilahi badani ma'yubun wa qalbi makrubun, Tuhan aku, badan aku penuh aib. Wa qalbi makrubun, hati aku dalam keadaan sulit susah. Wa lisani muqirrun bil dunubi, lidah aku berikrar dengan berbagai macam dosa. Dia mengeluh kepada Allah demikian, badannya penuh aib, hatinya dalam keadaan susah, kemudian lisannya berikrar dengan berbagai macam dosa yang pernah dia kerjakan. Faghfirli ya ghaffarad dhunubi wa ya sattarul uyubi wa ya 'allamal ghuyubi, ampuni dosa aku wahai Allah, Tuhan yang mengampuni semua dosa. Wahai Allah, Tuhan yang menutup segala aib kekurangan. Wahai Allah, Tuhan yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Terus panjang dia jalan demikian doanya, ilahi badani ma'yubun wa qalbi makrubun wa lisani muqirrun bil dhunub faghfirli ya ghaffarad dhunub wa ya sattarul uyub wa ya 'allamal ghuyub. Falamma dana min sauma'atihi, tatkala udah dekat dari tempat ibadahnya, wa hamma bidukhuliha, dan dia pengen masuk ke tempat ibadahnya, wa adkhala rijlan wahidatan, dan dia baru masukin satu kakinya, ra'a syai'an maktuban fata'ammala fihi fara'a arba'ata asturin, dia melihat ada sesuatu yang tertulis, kemudian dia mikirin dan dia lihat ada 4 baris kalimat nih. Ini ahli ibadah pas dia baru masukin satu kakinya ke tempat ibadahnya, dia lihat ada sebuah kertas tertulis sebuah tulisan. Dia pikirin, kemudian dia lihat ada 4 tulisan di kertas tersebut.
Yang pertama tulisannya, tawakkalta alaina, engkau bertawakal kepada kami, fakafainaka, maka kami mencukupi engkau. Ini pelajaran orang yang dekat kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, setelah dia usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kehidupannya. Allah yang jamin, Allah yang jadi demikian. Jadi orang yang ibadah kepada Allah, usaha, ikhtiar yang Allah benarkan, yang Nabi benarkan, kemudian dia tawakal setelahnya, maka Allah pasti akan mencukupi kehidupan dunia dan akhiratnya. Jangan takut, makanya kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa atharta alaina, engkau lebih mengutamakan kami dalam ibadah. Fataraknaka, maka kami sangat memperkenankan engkau. Diterima oleh Allah, karena ini ahli ibadah, sangat mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada job nih. Ini kalau gue 10 juta ini. Sementara Quran yang biasa kita baca istiqamah 1 ain, yang kita ambil yang mana? Job dulu atau Quran dulu? Job dulu, Qurannya belakangan. Salah, Quran dulu baca, job belakangan. Karena urusan dunia boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak. Kalau akhirat pasti apa? Pasti dapat. Itu demikian. Itu namanya tafarruq bil ibadah. Jadi orang yang mengutamakan Allah, kata Allah, fataraknaka, kami akan memperkenankannya. Tadi pertama, orang yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi urusan dunia dan urusan akhirat. Pengen beli mobil cukup, pengen beli rumah cukup, Allah cukupin semuanya. Ahli ibadah demikian tuh. Dan jangan takut kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa aqbalta alaina faqabilnaka, engkau maksimal kepada kami dalam beribadah. Faqabilnaka, maka kami menerima engkau. Makanya kita dalam ibadah maksimal, qiyamul lailnya maksimal, baca Qur'annya maksimal, doanya maksimal, witirnya maksimal, qobliyahnya, ba'diyahnya. Jadi gak sembarangan kita, memang benar-benar zahir batin kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa faraqta dzunuba, kata Allah, engkau meninggalkan dosa. Faghfarnaha laka warhamnaka, kami mengampuni dosa-dosa engkau dan kami merahmati engkau, ya Allah. Itu demikian tuh. Kalau kita udah ninggalin semua dosa karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, udah pasti Allah ampuni semua dosa kita, dan udah pasti Allah akan merahmati kita. Ini dia janji siapa nih? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tami'ta fima indana, dan engkau sangatlah rakus terhadap sesuatu yang ada pada kami. Artinya apapun ibadah dia kerjakan, pokoknya maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atainaka, maka kami berikan kepada engkau. Ini penting nih. Ini pelajaran orang yang apa? Yang tafarruq bil ibadah, dia isi waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-hikayatus sabi'ata asyrata, cerita yang ke-17, fi fadlil ikhlasi, tentang ikhlas. Hukiya dihikayatkan anna Syibli radhiyallahu anhu qala yawman fi majlisi wa'dihi Allah bil haibah. Sesungguhnya Imam Syibli, ini seorang kekasih Allah, ini seorang wali min awliyaillah, kasih Allah, namanya Imam Syibli radhiyallahu anhu. Beliau seorang waliullah yang menutup beliau ini, tapi bisa ngajar. Anna Syibli radhiyallahu anhu qala, Imam Syibli radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, yauman fi majlisi wa'dhihi Allah, satu hari di tempat beliau ngajar dengan kalimat Allah bil haibah, dengan hebatnya. Ini yang ngomong, yang mau bicara siapa ini? Imam Syibli. Bukan kalau kita nggak boleh begini nih. Imam Syibli yang bicara kalimat apa? Kalimat Allah. Fasami'ahu syabun, ada seorang pemuda mendengar kalimat tadi. Pas Imam Syibli bilang kalimat Allah, fasorha sorhotan, ini pemuda langsung teriak, ngejerit pas dengar Imam Syibli mengucapkan kalimat Allah. Famata, sampai mati ini pemuda ini. Subhanallah.
Fakhasamahu awliya'uhu ila sultani. Kemudian wali-walinya, ini anak muda punya bapak, ini anak muda punya paman, punya kakek, nggak terima. Langsung dia melapor ke sultan, ke pemerintah. Wadda'u alaihi, mendakwakan Imam Syibli, dakwain tuh, dilaporin ke pemerintah, dakwain bi annahu qatala waladahum. Katanya Imam Syibli membunuh anak mereka, dibunuh tuh anak mereka oleh Imam Syibli, kata demikian. Padahal tadi enggak, tadi pas Imam Syibli mengucapkan kalimat Allah dengan haibah, maka ini anak muda langsung menjerit sampai mati. Nah ini keluarga tak terima. Kata keluarganya, Imam Syibli telah membunuh anaknya. Faqala lahu sultan, berkata sultannya, ma taqulu, apa yang kau katakan? Faqala, ya Amirul Mukminin, kata Imam Syibli ini, wahai Amirul Mukminin, ruhun hannat, ruh yang hannat. Ruh ini ruh yang memang dia rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada ruh yang sangat apa? Sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas dengar kalimat Allah, teriak, langsung mati. Emang ruhnya apa? Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faranat, ini ruh karena rindu kepada Allah, dengar kalimat Allah diucapkan oleh Imam Syibli bil haibah, dengan hebatnya, faranat, gembira dia tuh. Kemudian fadu'iyat, diajak menuju siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajabat, maka ini ruh memperkenankan ajakan tersebut. Kan demikian. Orang kalau udah rohnya, udah hatinya, udah batinnya dia dekat kepada Allah, demikian. Disebut kalimat Allah, meleleh matanya tuh, nangis dia tuh. Sama ini anak pemuda ini, pas Imam Syibli menyebutkan kalimat apa tadi? Allah, langsung rindunya, kangennya kepada Allah luar biasa. Kemudian gembira, kemudian diajak menuju Allah, langsung dia memperkenankan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal pada akhirnya. Fama dan bi, kata Imam Syibli, kesalahan aku apa? Fabaka Amirul Mukminin, nangis nih sultan nih dengar kalimat demikian yang diucapkan oleh Imam Syibli radhiyallahu anhu. Maqala li awliyaihi, ini kalimat Allah diucapkan dengan apa? Dengan ikhlas diucapinnya, bukan Allah diucapkan sembarangan, diucapkan dengan ikhlas. Ini nangis sultan dengar kalimat tadi yang disampaikan oleh Imam Syibli radhiyallahu anhu. Tsumma qala li awliyaihi, kemudian sultan ini dia bilang kepada wali-walinya anak muda, khallu sabilahu fala dhanbahu, bebaskan dia tidak ada punya kesalahan. Imam Syibli tidak punya kesalahan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, al-hikayatul tsaminata asyrata, hikayat yang ke-18, fi fadlit tawakkuli 'ala Allah. Jadi ada pengaruhnya. Ikhlas itu ada apanya? Ada pengaruhnya terhadap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pengaruhnya, ada pengaruh sangat besar setiap kalimat yang diucapkan oleh yang ibadah seorang hamba Allah ini ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang cerita yang ke-18, fi fadli tawakkuli 'ala Allah, tentang keutamaan tawakal kepada Allah. Hukiyah dihikayatkan anna Dhannun al-Misriyya kana yastadu fil bahri wa ma'ahu bintun lahu saghiratun. Seorang ulama, seorang kekasih Allah, seorang waliullah bernama Al-Imam Dhannun al-Misri radhiyallahu anhu. Beliau pernah mancing di laut, berburu di laut, dipancing, kemudian bawa anak perempuannya yang masih kecil. Fataraha syabakatahu fawaqa'a fiha samakatan. Kemudian dia lempar jaringnya itu, kemudian masuk ke jaringnya satu ekor ikan. Fa'arada akhdaha minasyabakati. Maka Imam Dhannun al-Misri radhiyallahu anhu, beliau pengen ngambil tuh ikan dari mana tadi? Dari jaring tadi. Far'adha taharraka syafataiha tuharriku syafataiha. Maka anak perempuan dari Imam Dhannun al-Misri dia ngelihat
ikannya lagi ngap-ngapan, gerak-gerakin mulutnya ikan. Fatarahat hafil bahari, dilepasin lagi di lautan. Ini anak kecil nih, ngelihat pas ikannya ngap-ngapan, gerakin dua mulut ini, dua bibir ini ikan, dilepasin lagi. Faqala laha lima bayyati kasbana, kata Yadun Nimandun al-Basri kepada anak perempuannya tadi, kenapa engkau menyia-nyiakan usaha kami? Kok dilepas lagi? Udah dijaring capek-capek dapat ikan, bukan diambil malah diapain? Ada lepas. Faqalat lahu, maka ini anak perempuannya bilang kepada Imam Dhunnun al-Basri radhiyallahu anhu, inni la arda bi akli khalqin yadhkurullah ta'ala. Ini perempuan anak kecil waliyatullah ini, kasih Allah ini. Aku nggak senang, aku nggak reda makan makhluk Allah yang lagi zikir kepada Allah. Dia tahu. Ini anak perempuan yang masih kecil tahu itu ikan ngap-ngapan, bukan ngap-ngapan tapi lagi apa? Lagi zikir kepada Allah. Ini perempuan, anak kecil perempuan waliyatullah, kasih Allah. Bapaknya waliullah. Faqala laha abuha, berkata bapaknya ini Al-Imam Dhunnun al-Basri radhiyallahu anhu kepada anak perempuannya, famada naf'alu, famada naf'alu, maka apa yang kita akan lakukan sekarang ini? Kalau udah nggak dapat apa? Nggak dapat ikan, makan pakai apa kan begitu? Faqalat, maka anak perempuannya dibilang, natawakkalu 'ala Allahi, kita bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquna mimma la yadhkuruhu ta'ala. Susah ini kita makan. Kita akan, Allah akan berikan kita rezeki dari makhluk yang enggak berzikir kepada Allah. Siapa? Repot dengan jadi begini nih. Karena anak perempuannya waliyatullah, kasih Allah ini. Fatawakal sayda, Imam Dhunnun al-Basri dia nggak mancing lagi tuh, dia nggak berburu, dia nggak mancing. Fama kata yatawakkalani 'ala Allah ta'ala al masai, kan keduanya dia tinggal, dia diam di rumahnya tawakal kepada Allah sampai sore hari. Falam ya'tihima syai'un, nggak datang apa orang nggak keluar, nggak ada yang nyamperin, makanan nggak ada. Tetapi ini subhanallah ini, falam masara waktul isya, ini bukan kita nih. Kita begini lagi. Kerja, kalau kita kerja, usaha, dagang gitu. Ini bukan kita ini. Falam masara waktul isya'i, tatkala datang waktu isya, anzalallahu ta'ala alaihima ma'idatan minas sama'i, Allah turunkan kepada keduanya satu hidangan langsung dari langit. Ini bukan tingkat kita ini bukan makam kita, bukan. Kita begini lagi, keluar-keluar. Alaiha alwanu ta'ami, itu di atas hidangan itu ada berbagai macam makanan tuh, subhanallah. Ini makanan, ini hidangan yang isinya berbagai macam makanan dari Allah, turun dari langit. Wasarat kulla laylatin tanzilu ila nahwit natai asyrata sanatan, berlangsung setiap malam, turun selama 12 tahun. Ya Allah, lama tuh 12 tahun di rumah doang. Karena ini anak perempuannya nggak mau makan makhluk yang apa? Yang zikir kepada Allah. Bukan kita ini, bukan. Fazanna zunnuni, fazanna zunnuni, ini bapaknya waliullah, anaknya waliyatullah, dua-duanya kasih Allah radhiyallahu anhu. Fazanna zunnuni anna nuzulaha bisababi salatihi wa siyamihi wa ibadatihi. Imam Dhunnun al-Basri dia sangka turunnya itu hidangan sebab dia sholat, sebab dia puasa, sebab dia ibadah. Disangkain sebab dirinya tuh. Famadat bintuhu, anak perempuannya ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Falam tanzilil ma'idatu ba'daha, itu hidangan gak turun-turun lagi. Jadi yang fa'ali ma'abuha, maka bapaknya dia tahu, yaitu Al-Imam Dhunnun al-Basri radhiyallahu anhu, dia tahu anna nuzulal ma'idati karena bisa babiha, turunnya itu hidangan dengan sebab siapa itu? Anak perempuan itu. Ya Allah, la bisa babihi, bukan dengan sebab ini, ya, bukan dengan sebab daripada Imam Dhunnun al-Basri radhiyallahu anhu, bukan dengan sebab dia tuh, tapi dengan sebab anak perempuannya masih kecil yang merupakan waliyatullah.
faraja'a an dzannihil madhkur. Jadi ada waliullah demikian ya, ada waliullah yang demikian tuh, yang nggak ngapain, kerja cuma ibadah, tapi langsung makanan dari mana? Dari langit. Bukan mokom kita sekali lagi ya. Faraja'a an dzannihil madhkur, dia tarik tuh dugaannya yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.